근데 여전히 제 키가 더 크지 않아 가지고 만나서 너무 반갑습니다. 저는 소개해 주신 대로 현재 멕시코의 중부 지역에 있는 아구아스칼리엔테스라는 지역에서 사역하고 있는 이현 선교사입니다. 제가 2008년에 8년까지 낙원제일교회에서 사역을 하다가 우리 담임 목사님 가르쳐 주신 많은 목회 또 그런 노하우와 또 담임 목사님께서 가르쳐 주신 또 많은 부분들을 배우고 그곳에서 그 배운 모든 것들이 얼마나 힘이 되고 또 사역하는데 힘이 되었는지 모릅니다. 되고 있는지 모릅니다. 그곳에서 현재 저는 세 가지 사역을 하고 있습니다. 첫 번째 사역은 교회 개척입니다. 현재 3개의 교회를 개척했고 첫 번째 교회는 올해 10년이 되어서 완전히 자립한 교회가 되었습니다. 처음 출석한 성도가 훈련을 받고 목사 안수를 받았고 저희가 교인이 280명에서 300명 정도 모일 때 그 교회를 그 현지인 목사에게 완전히 내려놓았습니다. 두 번째 교회는 하나님이 주신 마음으로 조금 더 열악한 지역에 교회를 세웠습니다. 대부분 교인들이 주일에는 이 일을 할 수밖에 없는 환경이기에 주일 저녁에 그 교회는 모여서 예배를 드리고 있습니다. 이제 세 번째 교회는 2019년 4월에 도시 중심에 세운 교회입니다. 코로나가 시작되기 전까지 저희가 약 80명 정도 성도들이 전도해서 훈련시키고 있었습니다. 세 번째 교회를 세운 그 목적은 이제 그 교회가 성장해서 약한 교회들, 주변에 어려운 교회들을 도울 수 있는 그런 교회로 성장했으면 좋겠다라는 마음으로 도시의 중심에 저희가 교회를 세우게 되었습니다. 두 번째 사역은 여성 청소년 마약센터 협력사역입니다. 이곳에 10세에서 16세의 여자아이들, 여자 청소년들 한 40명 정도가 마약과 이 알코올 치료를 받고 있습니다. 세 번째 사역은 스포츠 사역인데 특히 축구 교실, 멕시코 사람들이 축구를 아주 좋아합니다. 그래서 축구 교실을 통해 청소년 전도를 하고 있습니다. 제가 잠시 영상을 준비했는데 잠시 영상을 보시고 함께 말씀을 나누도록 그렇게 하겠습니다. The light of every dawn, you always make a way, and forever you will reign. Ellos son realmente personas que nos han bendecido mucho, que nos han ayudado en nuestro ministerio pastoral. Todos servimos en la iglesia. De alguna manera le damos gracias a Dios por la vida de los pastores y lo que Dios ha hecho en nuestro ministerio. Jesus, you are Lord, you're over it all. You're over it all. You're over it all. Jesus, you are Lord, you're over it all. Saludos, pastor, Iglesia de Corea. Es un anhelo y es un privilegio, hermanos, conocerles, saber que tenemos muchos hermanos por todo el mundo. Algún día estaremos con el Señor, hermanos, juntos, ahí los conoceremos bien. Y gracias por el anhelo del pastor Elías, saludos y saludos a Corea desde México, Aguascalientes. Hasta luego, Dios nos bendiga y en amor de Jesucristo abunde en sus corazones, hermanos. Dios nos bendiga. Amén. Pastor Elías y su familia
familia México. Ahora va de regreso por una temporada. Esperamos que sea un momento de gran bendición para todos ustedes. También para nosotros es un reto muy importante. Queremos hacer todo con excelencia conforme nos han ido enseñando y también disfrutar de este tiempo para crecer en Dios. Gracias por todo lo que hacen, gracias por enseñarnos y compartir de esa bendición que Dios ha sembrado en su corazón, y lo vamos a hacer también nosotros de este lado. Saludos desde México, una bendición enorme y esperamos verlos pronto. Estoy muy contenta por ser parte de esta iglesia, de esta congregación y de nuestros pastores coreanos que amamos con todo nuestro corazón, y muchas gracias por escucharnos y por sus oraciones que sabemos que oran por todos nosotros, de verdad. Nosotros también oramos por ustedes, que Dios los bendiga, reciban muchos abrazos y saludos de Aguascalientes. You're over it all, over it all. You're over it all, over it all. You're over it all. Jesus, Dios los bendiga, hermanos del hermoso paraíso de Corea. Seguimos orando por ustedes. Dios ya supliendo todas sus necesidades. Gracias por todo el apoyo que nos han brindado. Nos gozamos del amor de Cristo. my Savior for all time. You were my Redeemer, forever on my side. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. 약 1년간의 언어 훈련을 거치고 2008년 12월 크리스마스를 조금 앞두고 처음 멕시코 땅을 밟았습니다. 선교사의 꿈을 꾸고 선교지에 들어갈 때 저에게는 큰 기대감이 있었습니다. 그런데 선교지의 현실은 참 많이 다릅니다. 처음 그 땅을 밟을 때 외국인인 저희에게 쉽게 마음을 여는 사람은 없었습니다. 제가 저를 목사로 소개하면 마치 표정이 그래서 어쩌라고 이런 표정으로 저를 쳐다보는 것 같았습니다. 가장 힘든 것은 저희도 저희지만 자녀들입니다. 자녀들이 잘 적응해야 하는데 낯선 환경에 대한 두려움을 가질 때 가장 어려웠습니다. 부모인 저희에게도 솔직히 낯선 땅에 들어갈 때 두려움이 있었습니다. 성도 여러분, 두려움이 왜 무서운 것인지 아십니까? 두려움은 자신감을 잃어버리게 만듭니다. 오늘 본문 말씀을 묵상해 보면 지금 이스라엘 백성들이 혼란한 상황 속에서 두려움을 느끼고 있습니다. 어떤 상황입니까? 말씀해 보니까 모세의 죽음 때문임을 알 수 있습니다. 모세가 죽었습니다. 이스라엘 백성들에게 모세가 죽었다는 사실은 이스라엘 백성들뿐만 아니라 여호수아에게도 큰 상실감을 안겨주었습니다. 지금까지 그들이 바라보고 또 기대었던 큰 기둥, 큰 리더가 사라진 것입니다. 두려움과 자신감의 상실 속에 있는 이스라엘 백성들에게 말씀해 보니까 하나님께서는 그 여호수아를 향해서 위로하시는 위로의 말씀이 아니라 정복을 명하시고 계시는 것을 봅니다. 분명히 하나님은 우리를 위로하십니다. 그러나 우리는 하나님의 명령에 귀를 기울여야 합니다. 그때 자신감을 얻을 수 있습니다. 우리가 하나님의 명령에 귀를 기울이는 그 순간에
우리도 모르는 사이에 우리 안에 영적인 파워가 생기게 되는 것입니다. 저희 부부가 멕시코 땅에서 첫 새벽 제단을 쌓을 때 주님께서 이렇게 말씀하셨습니다. 이사야 43장 10절, 두려워하지 말라, 내가 너와 함께함이라. 놀라지 말라, 나는 내 하나님이 됨이라. 내가 너를 굳세게 하리라. 참으로 너를 도와주리라. 참으로 나의 의로운 오른손으로 너를 붙들리라. 이 말씀은 지금도 그리고 많은 성도님들에게 큰 힘이 되리라 생각합니다. 그런데 저희 부부에게 큰 힘이 됐던 구절이 어느 부분일 것 같습니까? 두려워 말라? 놀라지 말라? 아닙니다. 저희가 이 말씀을 읽을 때 유독이 크게 드러나는, 우리 눈에 크게 비춰지는 단어가 있었는데 바로 내가입니다. 내가라는 단어였습니다. 이 말씀이 저에게 한마디로 들렸습니다. 내가 말한다, 두려워하지 마. 내가 말한다, 놀라지 마. 하나님이 하신다는 것입니다. 오늘 말씀에도 보니까 마치 여호수아에게 그렇게 하나님께서 말씀하십니다. 말씀에 반복되는 부분이 있는데 내가 모세에게 라는 단어가 자주 등장합니다. 하나님께서는 이렇게 자신감의 상실과 의심 가운데 있는 이스라엘 백성과 여호수아에게 모세의 능력이 아닌 하나님의 능력을 믿으라고 말씀합니다. 모세의 능력이 아닌 나의 하나님 아버지의 능력을 믿고 선포하며 나아가라는 것입니다. 여러분, 지금 힘든 시기입니다. 우리에게 지금 힘든 것은 어쩌면 경제적인 어려움일 수도 있고 또 어떤 분에게는 건강의 어려움일 수도 있습니다. 그러나 진정으로 힘들고 경계해야 할 것은 영적 침체입니다. 이 시기를 통해 마귀는 영적 게으름을 우리에게 심어주고 있습니다. 결국 우리를 두려움 가운데 놓아서 무너뜨리려는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 하나님의 자녀된 우리 그리스도인은 상황으로가 아닌 하나님의 약속으로 살아가는 사람입니다. 여러분, 상황 속에서 일희일비하고 계십니까? 아님 약속으로 살아가십니까? 지도자를 잃고 두려워하는 백성들에게 하나님께서는 위로의 말씀이 아닌 약속의 말씀을 주십니다. 여호수아 1장 2절과 3절에 보면 내 종 모세가 죽었으니 이제 너는 이 모든 백성과 더불어 일어나 이 요단을 건너 내가 그들 이스라엘 자손들에게 주는 그 땅으로 가라. 내가 모세에게 말한 바와 같이 너희 발바닥으로 밟는 곳은 모두 내가 너희에게 주었다. 하나님의 약속입니다. 상황은 전혀 그렇지 않습니다. 리더가 죽었고 그들이 의지할 만한 사람이 없습니다. 그럼에도 불구하고 하나님은 약속의 말씀을 주고 계시는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 이 말씀 속에서 무엇을 느끼십니까? 상황을 보지 말고 내 약속만 믿고 따라가면 된다는 것입니다. 위기의 상황을 기회의 상황으로 바꾸시는 분, 좌절의 상황에서 소망의 꽃을 피울 수 있는 분, 그 하나님의 약속을 바라보라는 것입니다. 저희가 첫 번째 세운 교회가 있는 곳은 현지인들이 들어가기 꺼려하는 조금은 치안이 불안한 지역입니다. 웬만하면 이 동네를 접근하려 하지 않습니다. 저희가 개척할 곳을 찾기 시작하면서 하나님 앞에 기도했습니다. 하나님, 제가 이 땅을 잘 모릅니다. 저와 아내가 동네를 돌아다니면서 어느 지역에 개척해야 될지를 하나님한테 구할 때 저희가 도착하는 곳에 마음의 평안을 주십시오. 지금 첫 번째 세운 교회에 도착했을 때 하나님께서 저에게 마음의 평안을 주셨습니다. 지나고 보면 그곳에서 우리가 마음의 평안을 누릴 곳은 아니었습니다. 가장 마약 범죄가 심하게 일어나는, 그리고 살인율이 가장 높은 지역이었는데 하나님께서는 저희 그 지역에
마음에 평안을 주셨습니다. 사람들을 볼 때 좀 무섭게 생기고, 저 사람들이 내가 얘기할 때 들어줄까라는 그런 의심도 들었습니다. 실제로 개척하면서 주변에 사람들이 교회 유리창을 너무 많이 깨서 많이 힘들었던 적이 있습니다. 그런데 지금 그 교회 유리창을 깨던 사람이 유리창을 닦고 있습니다. 마약과 알코올로 인해서 교회 앞에서 교회 문을 닫으라고 소리 지르던 그 사람들이 지금은 소리를 고래고래 지르면서 찬양하고 있습니다. 멕시코는 스페인어를 쓰는 나라입니다. 언어를 배워보신 분은 알겠지만 우리가 제2 외국어를 배운다는 건 참 쉽지 않습니다. 스페인어도 마찬가지로 참 쉬워 보이는데, 그래서 TV에 가끔 보면 올라, 세뇨리타, 그래서 사람들이 가끔 그렇게 마치 스페인어를 잘하는 것처럼 말을 하더라고요. 근데 스페인어도 독일어처럼 변화형이 굉장히 심합니다. 그래서 좀 깊이 들어가면 제대로 표현하려면 너무 어렵습니다. 저는 스페인어를 전공한 사람이 아닙니다. 멕시코에 들어가기 위해서 잠시 스페인어를 배웠습니다. 현지에서 현지인들이 쓰는 말은 제가 또 학교에서 배운 말과 너무나도 많이 달랐습니다. 다시 말해서 선교지에서 스페인어가 저를 만나서 무척 고생했다는 겁니다. 얼마나 많은 실수를 했겠습니까? 제가 얼마나 많은 그 잘못된 표현들을 썼겠습니까? 첫해 한 가정을 신방하고 이야기를 나누는데 솔직히 정말 한마디도 알아들을 수가 없었습니다. 왜냐하면 제가 책으로 배운 단어는 한 단어도 사용을 하지 않더라고요. 그리고 말이 얼마나 빠른지 이분이 제가 한국 사람이라는 것을 까먹은 것 같아요. 제 생김새를 보면서 너도 멕시칸이구나 이렇게 생각했던지 얼마나 말을 빨리 하는지 알아들을 수가 없었습니다. 그 순간 아내와 제가 이렇게 기도했습니다. 하나님, 저 못 알아듣겠습니다. 배우긴 배웠는데 아직 귀가 완전히 열리지 않았나 봐요. 못 알아듣겠습니다. 하나님이 교회를 세우라고 해서 이곳에 세웠으니까 어떻게 좀 알아서 해 주십시오. 도와주세요. 이렇게 기도했습니다. 그 순간에 하나님께서 그 가정의 마음을 만지셨습니다. 그 사람들의 마음을 알아듣지는 못했지만 그 사람들의 마음을 느낄 수가 있었습니다. 저희 부부는 그냥 울었습니다. 함께 실컷 울고 기도했습니다. 그런데 그 이후에 그 가정이 달라지는 모습을 보게 됐습니다. 지금은 편안하게 교인들과 상담하고 성경 공부하지만 처음에는 서로 간에 참으로 힘든 시간이 있었습니다. 많이 부족함에도 하나님의 약속을 믿고 상황이 아닌 하나님의 약속을 믿고 나갈 때 하나님께서 사람들을 보내시고 교회를 세워가시는 것입니다. 여러분, 상황 앞에 두려워하지 마시기 바랍니다. 우리에게 지금 어려움이 닥쳐 있지만 이 상황만 바라보지 마시고 우리에게 하나님이 주신 이 약속의 말씀을 붙들고 살아갈 수 있는 믿음의 성도님들 되시기를 간절히 축원드립니다. 우리에게 가장 두려운 것은 상황이 아니라 하나님의 말씀을 붙잡고 그 말씀대로 살려는 의지와 시도가 없는 것입니다. 하나님의 약속을 의지하는 법을 알지 못하면 대부분 인본주의에 빠지게 됩니다. 인본주의가 무엇입니까? 인간적인 판단으로 상황만 바라보는 것입니다. 이스라엘의 초대왕 사울을 보십시오. 수많은 적들과 싸워 승리했던 사울. 하나님의 약속을 신뢰하지 않았을 때 그는 아무것도 할 수 없는 무기력한 존재가 되고 말았습니다. 그의 안에 남았던 것은 불안과 초조와 두려움과 자신을 억누르고 사로잡는 무기력감만 남아 있었습니다. 세상 사람들은 자꾸 우리에게 이렇게 말합니다. 상황이 중요하다고, 지금의 상황을 바라보라고, 상황을 보면서 잘 살펴가면서 행동하라고 이렇게 말합니다. 그러나 우리는 하나님의
약속으로 살아가는 그리스도인입니다. 하나님의 약속을 붙들고 살아가는 하나님의 자녀임을 잊지 않기를 바랍니다. 또한 하나님의 말씀이 삶이 되어야 합니다. 다시 말해서 여러분의 삶에 하나님의 말씀이 녹아 흘러야 합니다. 8절을 보십시오. 8절에 보면 이 율법책을 내 입에서 떠나지 말게 하며 주야로 묵상하며 그 안에 기록된 대로 다 지켜 행하라. 그리하면 내 길이 평탄하게 될 것이며 내가 형통하리라. 말씀이 우리의 입술에 머무는 것이 아니라 삶 속에 묻어나야 합니다. 여러분, 아는 것과 사는 것은 분명히 다릅니다. 많이 안다고 해서 그렇게 사는 것은 아닙니다. 많이 안다고 해서 그렇게 행하는 것 또한 아닙니다. 멕시코에 보면 멕시코 사람들은 참 비만이 많은 편입니다. 먹을 것이 많이 있어서라기보다는 그들의 좋지 않은 식습관 때문입니다. 예를 들면 멕시코에서는 아침이 10시입니다. 점심은 3시에서 4시, 그리고 저녁은 9시에서 10시 사이에 먹습니다. 그럼 몇 시에 잘까요? 11시에 잡니다. 멕시칸들이 저희 부부에게 가장 많이 하는 질문 중에 하나가 어쩌면 당신들은 이렇게 날씬하십니까? 제가 볼 때 별로 날씬하지도 않은데 계속 날씬하십니까? 이렇게 물어봅니다. 제가 또 목사에게 어쩔 수 없이 또 답변을 해줘야 돼서 이렇게 말합니다. 가장 쉽게 해결할 수 있는 것 중에 하나는 저녁 식사를 일찍 하고 저녁을 6시 전에는 먹고 6시 이후에는 아무것도 먹지 않는 게 좋습니다. 그러면 어느 정도 체중이 좀 빠질 겁니다. 그럼 마치 큰 비밀을 알았던 것처럼 막 저에게 그렇게 놀라운 비밀이 있었냐고 이렇게 얘기합니다. 그러면서 내가 그렇게 한번 해보겠다고 그렇게 말합니다. 그런데 그분들 아직도 비만입니다. 많은 정보를 가지고 있을지라도, 많은 것을 알고 있을지라도 행하지 않으면 아무 쓸모가 없는 것입니다. 아무리 많은 정보를 가지고 있을지라도 실천하지 못하면 그 정보는 아무 쓸모가 없습니다. 멕시코의 비만이신 우리 교인들이나 다른 분들이 매주 저희에게 묻기만 합니다. 그 다음 주에도 또 묻습니다. 지난주에 물었는데 어떻게 하면 살을 뺄 수 있습니까? 또 묻습니다. 한 주 지나면 또 아내에게 또 물어보고 저에게 물어보고 그렇습니다. 제가 그 모습을 보면서 실천하지 않는 사람, 그것을 행하지 않는 사람은 묻기만 하는구나. 자꾸 묻기만 하는구나. 자기가 답을 알고 있으면서 무엇을 해야 하는지 알면서도 그냥 자꾸 묻기만 하는구나. 여러분, 우리는 말씀을 통해서 우리가 무엇을 해야 하는지 알고 있습니다. 어떻게 행하고 어떻게 살아야 하는지 우리가 알고 있다는 것입니다. 그런데 배웠는데 습관처럼 묻기만 합니다. 삶이 되어야 합니다. 야고보서 2장 19절 20절에 내가 하나님은 한 분이신 줄 믿느냐? 잘 아는도다. 귀신들도 믿고 떠느니라. 허탄한 사람아, 행함이 없는 믿음이 헛것인 줄 알고자 하느냐? 성경을 우리가 읽어보면 명령형으로 쓰여져 있는 부분이 참 많습니다. 다시 말하면 행동으로 옮기라는 것입니다. 행동으로. 듣기만 하라는 것이 아니라 그것을 실천하라는 것입니다. 어렵지만 힘들지만 우리가 부단히 노력해야 한다는 것입니다. 세상에 많은 사람들이 우리의 입을 보는 것이 아니라 우리의 행함을 보고 있기에 우리가 더욱더 말씀을 실천해야 한다는 것입니다. 듣고 실천할 때 그 말씀은 말씀으로 남지 않고 여러분의 삶의 기적으로, 능력으로
나타날 것입니다. 여러분, 선교사에게 가장 큰 칭찬이 무엇일까요? 선교지에서 여러분에게도 똑같은 대답이 있으리라 생각합니다. 선교사나 다른 사람들에게도 가장 큰 칭찬은 말과 행동이 일치한다는 것입니다. 언행일치. 말씀대로 당신이 산다는 것입니다. 주변에 같은 동료들이 바라보면서 당신 예수 믿는다고 했는데 예수님의 말씀대로 살아가네? 그것처럼 큰 칭찬이 없는 것입니다. 교인들이 당신의 설교를 듣고 그리고 당신의 삶을 보았는데 말한 대로 살아가기에 나도 그 교회에 한번 가보겠다고 하는 그 칭찬이 가장 큰 칭찬이라는 것입니다. 멕시코는 가톨릭 인구가 90% 이상을 차지합니다. 태어나면서 자신을 캐톨릭이라고 얘기합니다. 그런데 그들은 참 성경에 무지합니다. 성경을 가르치지도 배우지도 않습니다. 성경과 반대되는 삶을 살아갑니다. 가톨릭 성전 안에 각종 우상들이 가득 차 있고 각종 미신들이 가득합니다. 어쩌면 캐톨릭이라고 표현하기보다는 혼합 종교라고 하는 것이 맞을 것 같습니다. 그들이 태어나면서 그렇게 성당에 다니고 하나님의 이름을 부르고 그리고 각종 우상들과 자연스럽게 혼합되어 종교 생활을 하다 보니 그들은 자신들이 마치 하나님에 대해서 아주 잘 안다고 착각합니다. 그래서 처음에 말씀을 들고 그들에게 다가가면 전도가 굉장히 어렵습니다. 어떤 분들은 캐톨릭이기 때문에 쉽지 않습니까? 라고 생각하는 분들도 계시는데 캐톨릭이기 때문에 더 어렵습니다. 왜냐하면 본인들은 다 안다라고 생각합니다. 처음에 전도가 어려워서 아내와 제가 전도의 방법을 바꿨습니다. 저희 아는 사람들, 우연히 만난 사람, 곳곳에서 만난 사람들, 이런 사람들을 저희 가정에 초대했습니다. 저희가 동양 사람이기 때문에 웬만하면 초대하면 좋아합니다. 초대를 하고 음식을 나누고 그리고 우리가 사는 모습을 일부러 보여줍니다. 저희 부부가 살아가는 모습들, 저희 자녀들이 살아가는 모습들 소개해주고 보여줍니다. 어느 정도 시간이 흐르면 그들이 우리에게 이렇게 묻습니다. 너희의 하나님과 우리의 하나님이 다르냐? 그때 성경을 펼칩니다. 그래, 한번 보자. 성경을 펼치고 이제 전도를 시작하는 거죠. 사랑하는 성도 여러분, 우리는 삶으로 예수님을 증거해야 합니다. 코로나 시대가 지나면 아마 더 어려울 수 있습니다. 전도하는 것이. 그때는 아마 우리가 아무리 예수님을 우리의 입으로 외쳐도 듣지 않을 수 있습니다. 우리의 삶으로 예수 그리스도를 나타내고 보일 때 하나님의 나라가 더욱더 왕성해지리라 믿습니다. 우리가 말씀을 삶으로 나타낼 때, 우리의 삶에 하나님의 말씀이 녹아날 때 세상이 감히 하나님을 그리고 교회를 비웃거나 무시하지 못할 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 상황이 아닌 약속으로 살아가며 말씀을 삶 속에서 나타내므로 세상 속에서 말씀의 본이 되고 또 하나님의 은혜를 체험하고 하나님의 능력을 경험하는 우리 믿음의 귀한 성도님들, 그리고 함께 이 땅과 또 기억나실 때마다 멕시코 땅을 위해서 함께 기도해 주시는 귀한 우리 믿음의 성도님들 되시기를 간절히 축원드립니다. 기도합니다. 감사합니다. 주님, 짧은 시간 주님께서 사랑하는 땅 멕시코를 위해 함께 나누며 말씀을 나누었습니다. 주께서 이 땅과 또 멕시코 땅 위에 함께 하셔서 하나님의 놀라운 기적과 은혜와 사랑이 날마다 선포되어질 수 있도록 도와주옵소서.
감사 영광 올려드리며 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.